کہ جس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے، ہم سب سے پہلے عدالتوں کے پاس آئیں۔ ایسے تمام معاملات جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت رہی ہے، ہم ایوانوں میں گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر ووٹ فیصلہ نہیں کرتا، اگر ایوان فیصلہ نہیں کرتا، تو مجبوراً روڈ پہ آیا جاتا ہے۔ ہم ایک بار پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اعتماد عدالتوں پہ آج موجود ہے۔ پاکستان کی عوام کا مکمل اعتبار اور اعتماد ابھی اعلیٰ عدالتوں سے اٹھا نہیں ہے، سو اسی لیے ہم آج پھر عوام کی عدالت کی دہلیز پر موجود ہیں، تاکہ عوام کی دہلیز تک آئین، قانون، انصاف اور جمہوریت کے ثمرات پہنچے۔ اس دفعہ پھر سندھ کے شہری علاقوں کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ کی وجہ سے، وہ علاقے جو پاکستان کے نظریاتی طور پہ پاکستان کے ماتھے کے جھومر تھے، اس مانگ کو اجاڑنے میں لگی رہی پاکستان پیپلز پارٹی۔ وہ علاقے جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ 70 سال تک اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنے حلال کی کمائی، اپنے ٹیکس، اپنی محنت، اپنی انڈسٹری، اپنی تعلیم، اپنی وفاداری کے تمام ثبوت کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی ترقی اور تعمیر کو، پاکستان کے تحفظ اور دفاع کو مضبوط رکھا ہے۔ آج جتنی بھی پاکستان میں خوشحالی ہے، اسی شہر کی بنیاد پر ہے۔ آج پاکستان کا جتنا بھی اور جیسا بھی استحکام ہے، اسی شہر کے لوگوں کی وفاداری کا دین ہے۔ آج پاکستان کے تحفظ میں اگر اس شہر کا ٹیکس شامل نہ ہو تو بہت بڑی مجبوریاں ہو جائیں۔ آپ ایٹم بم سے لے کر اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں تک سب پہ اس شہر کا احسان عظیم ہے، لیکن ان سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے پہلے تو یہ روایت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد پڑی ہے، یہ نفرت کے اقدام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد پڑے ہیں، کہ جس نے اپنے آنے کے بعد پہلے کوٹا سسٹم لگا کر سندھ کو انتظامی طور پہ تقسیم کیا، پھر لسانی بل لگا کر سندھ کو لسانی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان صوبوں سندھ کے ان شہری علاقوں کے وسائل کو لوٹ کر عملی طور پر تقسیم کر دیا۔ ہم نے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دی ہے۔ اس صوبے کے افراد اور مستقل بسنے والی 2 اکائیوں کے درمیان غلط فہمیوں اور نفرت کی خلیج کو پاٹنے کی، کم کرنے کی، ختم کرنے کی، لیکن ان 13 سالوں میں انہوں نے معاملات کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اور ان کی نفرت اور نسل پرستی کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم مجبور ہو کر یہاں پر آئے ہیں، جمہوریت بچانے کے لیے بھی، پاکستان کی عوام کا جمہوریت پہ اعتبار بچانے کے لیے بھی، اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ الحمدللہ جتنی بھی ہے، جیسی بھی ہے، عدالتیں تھوڑی بہت تو آزاد ہیں، تو اس کا مقصد ہے پاکستان کم سے کم تھوڑا بہت تو آزاد ہے۔ تو آج ہم آئے پھر یہاں پر انہی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، جس میں بہت بھیانک قسم کے تمام آئینی، قانونی اور انتخابی جو طریقہ کار ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ جی جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ وڈیرا جمہوریت ہے، 30-35 سال سے آپ انہی جمہوری حکومتوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لیکن ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، تو ابھی بھی آپ چاہتے ہیں ایسا ساتھ دیا جائے کہ تنقید نہ کی جائے؟ جی، ابھی بھی آپ ایک جمہوری حکومت کی پوزیشن ہے، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے بلدیاتی الیکشن کے اگر انہوں نے الیکشن کرائے تو سپریم کورٹ سے مجبور ہو کر الیکشن کرائے۔ پنجاب میں انہوں نے جو بلدیاتی اداروں کا حالت کی ہے وہ آپ کے سامنے، پھر بھی آپ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ پاکستان میں
हम जब इलेक्शन जीतते हैं और 30-35 साल से इन शहरों में जीत रहे हैं, इन शहरों में जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जिनके बगैर तनख्वाहें नहीं निकलती हैं वजीर आजम और सदर की भी, जिनके बगैर बोल दूंगा बहुत सारी चीज़ें फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो उसके बावजूद आज पाकिस्तान के ऐवान पर हमारा एहसान है कि उसका एक टुकड़ा ऐसा है जहां पर लोअर मिडिल क्लास के लोग बैठते हैं। हाँ, अगर आप इन जागीरदार जमातों को ख़त्म कर दें जनाब, क्या लेबर पार्टी के साथ, कंजर्वेटिव पार्टी के साथ, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, रिपब्लिकन पार्टी के साथ या अवामी लीग के साथ इत्तेहाद करने हैं क्या हमें पाकिस्तान में? जो आपने जिन लोगों को बनाया और चढ़ाया है, हमने इस दफ़ा भी और कई दफ़ा हम ना होते और साथ ना देते, हुकूमतें नहीं जमहूरियतें भी नहीं बचने वाली थी, जैसी भी थी और जितनी भी थी। हमारा उम्मीद ये है, हमारा यकीन ये है कि हमारा ये पैगाम कल पहुंचेगा तो जेन्युइन जमहूरियत भी आ जाएगी। फिर किसी पीटीआई ने कराची की नुमाइंदगी करते हुए ग्रीन लाइन घोषणा दी है और K4 का मंसूबा किया, एमक्यूएम ने क्या डिलीवर किया जो कराची के शहरी के साथ? जनाब एमक्यूएम के कहने भी किया ना, एमक्यूएम के मुआहदे का हिस्सा बड़ी नुमाइंदा तंजीम है कौन? पीटीआई जी जो है ना, जी है, लेकिन बस हम है और हम बड़ी मोहब्बत से वज़ीर आज़म से कहते हैं, आप तो सबसे बड़ी कराची की स्टेक होल्डर हैं, आपकी सबसे बड़ी नुमाइंदगी है, तो आपको याद भी रहना चाहिए कि कराची में सबसे बड़ा मैंडेट आपका है। तो ये वो तो सारे मुआहदे हैं जो सारे के सारे, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है इस पे जितने नुकात थे उसमें से अक्सरियत पे फैसले हो रहे हैं, गो के उसकी रफ्तार अजियतनाक हद तक स्लो है, लेकिन हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं और एमक्यूएम के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हैं, शाबाश देते हैं कि जिनकी जद्दोजहद की वजह से जो जाली मरदमशुमारी थी उसकी जगह एक और अर्ली मरदमशुमारी हो रही है। ये वाला जो आप ग्रीन लेन कहते हैं, ये तो हम जब अपोजिशन में थे ना जनाब, जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हुए थे तो हमने उस वक्त भी मनवा लिया था, उन्होंने इसका सही बुनियाद रखा था, पैसे रखे थे। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी जो बन रही है ना, वो भी हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म का कि उन्होंने बात आगे बढ़ाई है। ये भी हमने शाहिद खाकान अब्बासी जब थे ना वज़ीर आज़म, हमने जब कराई थी। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई का भी और वज़ीर आज़म के भी कि हमसे जो मुआहिदा किया था उस पर किसी न किसी तक अमल दरामद हो रहा है। जी सेक्टर सारे बंद किए, दफ्तर बंद किए, क्या मजबूरी थी कि आप उसकी यात्रा पे जाके पहुंचे? किसकी यात्रा पे? शहबाज शरीफ के घर गए और ये जी बता दीजिएगा ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप वफाकी हुकूमत से उकता गए हैं या वफाकी हुकूमत आपसे उकता गई आके अपोजिशन से मिलना? वो हमसे उकता नहीं सकती, उकताने की बारी हमारी आ सकती है। ठीक है जी। ये नवाज शरीफ के हवाले से अरे नवाज शरीफ के हवाले से हम वो बता दिए ना कि हम इनकी बारियां नहीं लगाते हैं, इनकी बारियां कहीं और से लगती हैं। तो ये क्योंकि वोट तो पड़ रहे हैं ना, सियासी कुव्वतें गलत या सही सियासी कुव्वतें हैं, चाहे मौरूसी तरीके पे, मौरूसी सियासत के हम खिलाफ हैं, उनको मौरूसी सियासत के बावजूद वोट मिलते हैं। तो हम तो एक ऐसी सियासी जमातें जो कि मुंतखब होती रही हैं, अवामी मैंडेट रखती हैं, उनके मैंडेट को रिस्पेक्ट देने जाते हैं। जी एक तो इस मुल्क को जो रियासत मदीना बनाने वाले थे, आज उनका एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है, जिसमें फैसल बाडा को नाअहल करार दिया गया और कहा गया है कि इसने झूठ बोला। एक तो उस पर आप क्या मतलब चाहिए? दूसरा ये कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी मूव शुरू हो गई है, आप किसका साथ देंगे? हम तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं, हम जमहूरियत का साथ देंगे। ठीक है, वाडा साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस लिहाज से पाकिस्तान अदालतों के फैसले हैं और अदालतों को अफराद को देखे बगैर इंसाफ करना चाहिए। तवील अरसे बाद ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि नून लीग से दीगर जमातों से मिलने की? तवील अरसे के बाद मिलते रहते हैं, आपकी मेहरबानी आपके मीडिया ने ज़्यादा कर दी है तो नज़र आ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्क की सूरत हाल तो आपके सामने है, हुकूमत के खिलाफ एक मूवमेंट चलना शुरू हुई। कल आप जैसे यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले, इसी तरह पीपल्स पार्टी से भी दूसरी सदर मुमलिका से भी मिले हैं, वहाँ जी? सदर मुमलिका से भी मिले। कर रहा था कि आप हुकूमत के साथ जाएंगे इन फ्यूचर अगले चंद दिनों में या अपोजिशन के साथ आएंगे? अवाम के साथ जाएंगे। दो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहे हैं 27 फरवरी को और 23 मार्च। दोनों साथ जाना एमक्यूएम की कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, दोनों के साथ जाना एमक्यूएम की मजबूरी नहीं है। आप पीटीआई नहीं रहेंगे? हाँ? साथ आएंगे। पीटीआई साथ रहेंगे?
یہ اس کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی نے کرنا ہے. اگر اس نے وہ بہت سارے ایسی چیزیں کی جس سے پاکستان کی جمہوریت کو اور عوام کے حقوق پر زد پڑتی ہے تو ہمیں اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. بہت بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.